우리가 암이라는 특히 이제 질병을 생각했을 때 처음으로 생각하는 게 뭘까요? 그 첫 단어가 죽음이에요. 암, 공통된 패턴이 존재하지 않는 수억 개의 변수. 우리가 지금까지 암을 완전히 정복하지 못한 이유입니다. 하지만 이제 불가능을 가능케 하는 인공지능의 시대가 열릴 겁니다. 이건 그 미지의 영역을 그 누구보다 정교하게 정복해 나가는 사람들의 이야기입니다. 저희가 암을 굉장히 많이 정복했다고 생각을 하지만 사실은 암이 지금 아직도 굉장히 많이 밝혀지지 않는 부분이 많거든요. 연구를 하면 할수록 더 어렵게 느껴지는 게 환자의 하나의 그 암덩어리가 단순히 하나의 질병의 메커니즘이 아니라 수백 개, 수천 개, 수천만 개, 수조 개의 이런 상이한 암세포들이 모여서 이루어지는 집단적인 질병이라는 걸 알게 됐어요. 연구원들은 이 복잡함을 이해하기 위해서는 그 종양을 둘러싼 공간을 분석하는 게 중요하다고 말합니다. 마치 구글맵처럼 말이죠. This is involved sort of building the Google Maps of tumors. So spatial analysis, you can think about it as a map to a city. You can know where the buildings are, where the districts are, and more importantly, at a finer grain detail, where the people are. So it is very important to use this type of spatially resolved analysis to understand the cancer cell, where they are, and the cells that are surrounding the cancer, to sort of understand the collective behavior and how the cancer works. 세포들이 살고 있는 그 지도를 처음으로 잘 그리는 게 굉장히 중요하고요. 그게 지금 우리가 생각하는 이런 엑사원의 패스 AI 모델이라고 생각을 하시면 됩니다. 세포들이 살고 있는 공간을 분석하는 일, 바로 공간 전사체 연구인데요. 이 분야에서 기술력으로 주목받는 건 바로 LG의 엑사원 패스입니다. 저희 엑선 패스는 기본적으로 병리 이미지를 분석하는 AI 모델입니다. 환자에서 조직을 검출해 와서 그거를 전자현미경으로 찍어서 만들어낸 이제 훌슬라이드 이미지라는 병리 이미지를 분석하는 건데, 예를 들어서 종양세포 주변에 어떤 백혈구라든지 이런 게 얼마나 있고, 아니면 기질세포가 어떻게 감싸고 있고, 이런 것들을 분석하는 게 굉장히 중요한데, 엑선 패스 모델을 활용해서 좀 더 쉽게 이 환자에게는 표적 치료가 중요할지 아니면 항암 치료가 중요할지, 아니면 어떤 약물을 투여했을 때 약물의 반응성이 있을지 예측을 할 수 있게 해서 병리 이미지만으로도 빠르게 추가 유전자 검사가 필요한지 여부 같은 것을 빠르게 저희가 만들어낼 수 있고요. 모든 암종에 대해서 다양한 3만 개 이상의 유전자를 예측할 수 있도록 모델을 학습을 했습니다. 전 세계 어느 모델과 비교해도 가장 높은 수준의 성능을 달성하고 있습니다. 엑사원 패스를 기반으로 의료 AI의 기반을 세운 LG. 더 나아가 LG AI 연구원은 미국의 벤더빌트 헬스와 협업을 통해 실제 의료 현장의 전 과정을 혁신할 의료 AI 플랫폼을 개발하고 있습니다. VUMC is one of the largest academic medical centers in the United States. We have a very long history of academic excellence. We have 2 Nobel laureates that came and worked here at Vanderbilt. People come from all over the United States and really all over the world to train here and learn how to become physicians and learn how to become scientists. 이들은 입을 모아 의료계의 AI 도입의 중요성에 대해 이야기합니다. So Vanderbilt has a long history of personalized medicine. In fact, this goes back. We have a huge database of samples that we take from every single patient, and we have the genetics of that as well. And using that knowledge, along with the knowledge of their individual tumor, the hope is to put that all together for a treatment plan that is going to be more effective than the current treatment plans that we have now. That process is so complex that one human being just can't do that. And so the things that AI is really good at, looking at big data, integrating big data, finding patterns, that's where the AI comes in, and that's so exciting. Whereas we have the sort of the biologic expertise, we all look to collaborators to find out if they can actually help us with the processing, which is exceptionally difficult. And we're going to need that guidance and data processing and AI's skill set. 방대한 의료 데이터, 그리고 환자마다 다른 수많은 생물학적 변수들.
특히 한순간의 판단이 생명을 좌우하는 의료 현장은 AI라는 확실한 조력자를 필요로 했습니다. 그렇게 시작된 LG AI 연구원과의 협업에는 특별한 점이 있었는데요. 다른 기존의 기업들은 본인들이 갖고 있는 기술을 어떻게 임상 현장이나 아니면 아카데믹 파트너와 같이 협업을 할 수 있지를 생각하는데 LG AI 연구소와 하는 일들은 지금 우리 환자에게 가장 필요한 문제가 무엇인지, 우리 의사들이나 케어기버들이 느끼고 있는 문제점이 무엇인지에서부터 시작을 합니다. For us in surgery, there are questions that we've tried to answer for a long time and we really haven't been able to do that. So those are things like figuring out what's the best drugs for a tumor, for example. 우리가 약을 이제 IV를 통해서 주잖아요. 그렇죠? 우리가 지금 생각하는 거는 그 약들이 당연히 암세포까지 다 도달할 거라 생각을 하고 있습니다. 근데 현실은 그렇지 않아요. When we look at these very expensive new cancer treatments, they only work in like 20% of people. 100% are getting the drug, 80% are just getting toxicities with no clinical benefit. 그렇다면 이 환자에게 가장 맞는 약들과 치료제와 관리와 그리고 결국에는 가장 중요한 프리벤션을 할 수 있는 것들이 우리가 나아가야 될 길이에요. 그래서 기존에 있던 이런 엑사원, 기존에 우리가 가장 AI들이 잘하고 있는 역할들을 통해서 모델들을 만드는 게 지금 저희가 해나가고 있는 일들입니다. 전체 워크플로우에 저희 모델을 여러 개를 도입해서 활용 가능하다는 부분이고, 벤더빌트 쪽에서는 검체를 확보를 해서 데이터 전반적인 걸 진행을 하시고, 또한 연구를 진행하는 데 있어서 방향성을 같이 확보하고, 저희는 그 데이터를 활용해서 할 수 있는 AI 전체 모델 개발, 모든 관련된 연구 개발은 AI 연구원의 역할이라고 이해하시면 돼요. So this is a true collaboration. We want to co-develop things. We want to look at problems together and we want to decide which ones is it going to be best set up to solve. And that's why this collaboration is so critical. 파트너십을 통해서 현장에서 좀 의미 있는 질문들을 먼저 수립을 하고, 그리고 데이터 수립부터 처리, 그리고 검증 과정까지 엔드투엔드 체계를 좀 구축한다는 점에서 좀 다른 회사들과 좀 차별점을 가질 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 궁극적으로 의료 현장의 다양한 페인 포인트를 해결할 수 있는 고도화된 의료 AI 플랫폼을 만들겠다는 겁니다. 이 거대한 여정의 동반자로 LG와 벤더빌트는 어떻게 협업하게 되었을까요? 기존에 AI 그룹들이 굉장히 많죠. 구글도 있고 딥마인드도 있고 메타도 있고. 근데 왜 암을 정복하지 못할까요? 암이 어떻게 시작되는지 그 생물학적인 메커니즘을 이해를 해야 됩니다. 이런 것들을 할 수 있는 역량을 가진 회사가 몇 되지 않고요. 특히 단순히 라지 랭귀지 모델뿐만 아니라 에이전트 AI도 있어야 되고 병리 이미지를 이해하는 AI도 있어야 되고 여러 가지 AI들이 있어야 되는데 이런 것들을 갖고 개발할 수 있는 펀더멘털을 갖고 있는 회사가 그런 회사 중에 하나가 LG라고 생각을 합니다. Companies like LG are able to make incredibly important investments in areas like AI and healthcare. So both from the perspective of investment and from the perspective of really marketing and distribution those solutions through commercial processes, LG is a world leader in being able to do that. And so we are thrilled to partner with LG. We're very excited about that opportunity. 우리가 만들어내는 이런 AI 방법론들은 하나의 생명을 다루는 굉장히 중요한 문제예요. 특정한 치료제나 예측이 만에 하나 잘못됐을 때 단순한 실수, 잘못된 예측이 아니라 한 사람의 생명을 앗아갈 수 있는 굉장히 중요한 문제입니다. 사실 이 생명이란 것들을 소중히 다룰 수 있는 이러한 또 기업 정신이 필요했었는데 이런 부분에 LG가 굉장히 중요하다고 가장 적합한 파트너라고 생각을 했고요. 저희가 위암을 또 공부하는 이유 중에 가장 큰 이유가 하나가 뭐냐면 저희 아버지가 위암의 서바이버예요. 분명히 LG 커뮤니티 구성원 중에서도 암이나 위암이나 또 다른 질병으로 인해서 우리가 사랑하는 사람을 잃은 분들이 분명히 한 분씩 다 있을 겁니다. 우리가 암이라는 특히 이제 질병을 생각했을 때 처음으로 생각하는 게 뭘까요? 그 첫 단어. 당신은 암이 있습니다. 그 첫 단어가 죽음이에요. 그렇죠? 근데 저희 역할은
암이라는 진단을 받았을 때 희망이라는 것, 생각해낼 수 있는 그런 것들을 저희가 해내가야 되지 않을까라고 생각합니다. 그래서 우리가 환자들에게, 환자 가족들에게 희망을 줄 수 있는 AI를 만드는 게 가장 중요한 것 같아요. 그게 저희가 이 일을 해나가야 되는 이유라고 생각을 합니다. 단순한 기술 협력을 넘어 의료의 내일을 바꾸겠다는 진심이 만난 겁니다. 뿐만 아니라 LG AI 연구원은 국내외 다양한 글로벌 연구기관과 협력해 바이오 업계에서의 AI 혁신을 이루어가고 있습니다. 가까운 미래에 벤더빌트 헬스와 함께 선보일 의료 AI는 신뢰성 면에서도 긍정적인 평가를 받을 겁니다. 지금 사실은 그 다른 벤더들도 퍼블릭 데이터라고 하죠. 이제 공공적으로 오픈된 데이터를 가지고 성능 점수를 내고 벤치마크를 내고 우리는 이런 모델이 이 정도의 점수야라고 하지만 실제 병원이나 제약사에 들고 가면 현장에 잘 적용될지에 대한 항상 퀘스천 마크고 챌린지 포인트인데요. 우리는 어떻게 보면 실제 리얼월드 데이터라고 하죠. 실제 현장에서 얻을 수 있는 데이터를 활용을 하기 때문에 그런 간극과 갭을 줄여주면서 신뢰도를 확보하는 부분이 있습니다. 앞으로는 이런 단일 질병뿐만 아니라 여러 모달리티의 데이터를 수립해서 좀 여러 가지 질병에 좀 신뢰받는 형태로 쓰일 수 있도록 연구 개발을 진행하고 있습니다. 그렇다면 환자들에게는 직접적으로 어떤 변화가 기대될까요? 암 환자한테는 진짜 드라마틱한 변화인데요. 제약 입장에서는 이제 신약 개발을 굉장히 중요한 키를 확보하는 건데 정말 정밀한 치료가 이루어질 수 있고 불응할 환자는 다른 약을 쓴다던가 다른 치료법을 할 수 있어서 그 암 환자에게는 시간이 굉장히 중요한데 시간도 단축할 수 있는 부분이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 우리가 하고 있는 이 일들은 LG만이 할 수 있는 일이다. 그리고 저희가 하는 일들이 곧 표준이 될 겁니다. 정말 한 사람의 생명을 그리고 우리 가족을 지킬 수 있는 일이라고 생각을 하시고 같이 좋은 연구를 통해서 우리가 기여할 수 있으면 좋겠습니다. 결과물을 보고 있는 입장에서는 반드시 현장에 적용할 수 있다는 확신이 있거든요. 그래서 이게 꼭 의료 현장이든 아니면 제약사든 적용 가능한 부분이 있다는 거 꼭 저희는 보여드리고 싶은 게 저희